안녕하세요. 오늘 기사는 Living with Mom and Dad while figuring out a financial exit plan. 그러니까 엄마 아빠와 함께 산다는 거죠. Figuring out이라는 거는 뭔가 이렇게 푼다는 거죠. 그리고 또 뭐 방법을 찾고 이런 얘기죠. Figuring out. We gotta figure this out. 뭐 이런 식으로 얘기하죠. 뭘 방법을 찾아? A financial exit plan. 이제 금전적으로 탈출구를 찾는다, 뭐 그런 얘기가 되겠죠. Financial exit plan. 캥거루족이라고 하지 않습니까? 이 부모를 못 벗어나고 이제 이렇게 사는 새끼를 이제 그 파우치라고 그러죠. 그 주머니에 넣어서 키우잖아요, 배. 이런 짐승을 영어로 marsupial. 이거 SAT에 나옵니다. A mammal that nurses its young in its pouch. 이렇게 되겠습니다. 그다음에 이제 부제는 some young adults who return home, young adults. 그러니까 young people 얘기할 때 이런 식으로 young adults. adult가 이제 그 성인이잖아요. 그러니까 젊은 사람들이라는 얘기죠. young people who return home to save money. 돈을 아끼기 위해서 집으로 돌아온다는 얘기죠. Some young adults who return home to save money and figure out their careers are calculating what it will take for them to live again. 여기서 이 to be 동사인 are는 some young adults를 꾸며주는 겁니다. 그런데 주로 이럴 때는 이제 코마가 들어가는데 쉼표가 들어가는데 여기는 부제라서 그게 안 들어간가 싶거든요. 그러니까 이 사람들은 집에 돌아오는 거예요. 돈을 아끼기 위해서. 그리고 커리어를 진로를 결정하기 위해서 이제 who return home to save money and figure out their careers 이걸 빼도 some young adults are calculating 계산을 하는 거죠. What it will take for them to live again. 뭐를 해야지 다시 집을 나가서 뭐 자기들의 인생을 살 수 있는지 뭐 이걸 한다는 얘기죠. 이제 Nicole Solero moved out of her parents' home in Orlando, Florida after she graduated from a community college in 2019. 이 Nicole Solero라는 사람은 moved out, 그러니까 moved out 한다고 그러죠. to move out, 어디서 나간다는 걸, 떠난다는 걸. To moved out of her parents' home. She graduated from a community college in 2019. Community college. 이게 이제 한국으로 치면 이게 이제 전문대 같은 거죠. 4년제 대학이 있고 전문대가 있고 2년제. 그게 이 community college입니다. 근데 집에 돌아왔어요, 이 사람이. Financial decision made sense to Miss Solero, who said adult children living at home with their parents wasn't really a source of stigma in her Hispanic culture. 자, financial decision. 어떤 금전적으로 어떤 결정을 내린 거죠. 그러니까 밖에 살기가 돈이 너무 많이 들어갔겠죠. 그러니까 이제 집으로 돌아온 거죠. 그러면서 made sense. 그러니까 make sense라는 건 뭐냐면 말 된다는 거잖아요. make sense. 그러니까 센스가 된다. 말 된다. 이게 맞는 거다. 그런 얘기죠. Miss Solero, who said 뭐라고 그랬냐면 이 사람이 adult children living at home. 그러니까 children은 이제 자식을 children이라고 해요. 이제 우리는 어린이로만 알고 있지 않습니까? 근데 저희 아버지가 이제 80이 다 돼 가시는데 I have two children. 그 자식이 둘이 있다는 얘기를 그렇게 표현하시는 거예요. I have two children, I have five children 이런 식으로. 그 애가 50이든 60이든지 간에. 그러니까 여기서 children이라는 건 이제 그런 의미고 성인이 된 자식들이라는 얘기가 되겠죠. 여기서 adult children, living at home. adult children이 집에 사는 거는 with their parents wasn't really a source of stigma. 스티그마라는 건 뭐냐면 터부시 되는 걸 스티그마라고 합니다. 터부시 되는 거. 무엇이 스티그마의 소스가 된다는 얘기죠. 장성한 자녀가 부모와 함께 사는 게 터부시 되지 않고 이게 뭐 창피한 일이 아니라는 얘기죠. 쉽게 얘기하면은. 그래서 히스패닉 컬처는 남미 사람들 얘기하는 거죠. Like South American, Central American. 많은 한국 분들이 그 남미 사람들을 스페니시라고 표현을 하시거든요. 스페니시 뭐 사람이라고 그러고 스페니시라고 그러고. 근데 그거는 상당히 잘못된 표현입니다. 미국 사람도 그렇게 쓰거든요. 스페니시라고. 그거는 저한테 누가 잉글리시라고 그러는 거거든요. 미국 사람에서 영어하니까. 그건 아니잖아요. 그러니까 히스패닉이라고 했는데 히스패닉. 그 말의 근원은 히스파뇰라. 이게 스페인이 점령한 미주 대륙의 그 영토를 히스파뇰라라고 했거든요. 어쨌든 히스패닉이 맞습니다. Miss Solero 24. 역시 24는 이제 나이를 얘기하는 거죠. Miss Solero 24 now lives with her parents. 이제 부모와 함께 살고 있습니다. 지금은. And her brother. While she works as an intern at a public relations agency. 이 public relations는요. 어떤 회사의 기업의 홍보실 같은 거예요. 홍보실. 근데 여기서 이제 눈여겨보실 거는 public relations 이렇게 해야죠. S를 뒤에 붙이죠. 그러니까 국제 관계를 얘기할 때도 international relation 이러지 않고 international relations. Young adults are often encouraged to live
the nest as a rite of passage to establish financial independence and build a life and career away from their parents. 젊은이들은 often encourage, 종종, 주로 encourage. 우리가 courage라는 말은 다들 아시잖아요. 용기잖아요. courage. 여기 en이라는 prefix를 붙이면은 용기를 북돋아 준다고 그러죠. 그게 되는 거죠. 그러니까 용기라는 명사가 동사가 되는 거죠. 용기를 북돋아 준다. 뭐라고? live 하라고, 떠나라고. 어디를? nest. 그러니까 nest는 저기지 않습니까? 그 새집을 nest라고 그러죠. 네, nest를. 그러니까 이게 뭘 의미하는 거냐면 as a rite of passage. passage는 길이잖아요. rite은 어떤 의식이거든요. rite of passage는 뭐냐면은 한 그룹에서 다른 그룹으로 가는 걸 rite of passage라고 합니다. 그러니까 이 그룹을 떠나서 새로운 그룹에 이제 들어가는 거예요. 그러니까 아이가 이제 더 이상 아이가 아닌 거예요. 미성년자가 아닌 거예요. 성인이 되는 거예요. 그러니까 이 그룹에서 저쪽으로 가잖아요. 이걸 rite of passage라고 합니다. 그러니까 어른이 돼야 되니까. 그래야지만 establish, 뭐를 설립할 수 있어? 확립할 수 있어? financial independence, 경제적으로 독립을 하는 거죠. 그리고 life를 build하고, 지은다는 거죠. 그리고 and career, away from their parents, 부모로부터 떨어져서 그 경제적으로 독립하고 그 삶을 꾸려나가고 career를 뭐 만들고, 이게 이제 보편적인 생각이라는 거죠. 근데 이제 바뀌고 있는 겁니다. According to a Pew Research Center analysis, 이 Pew Research Center는 상당히 많이 얘기되는 데입니다. 그러니까 설문조사하는 기관이에요. 예. According to a Pew Research Center, 그래서 다 대문자로 되어 있는 거죠. Pew Research Center, 대명사입니다. 이 기관의 이름이니까. Pew Research Analysis, 분석에 의하면 analysis. 여기서 이게 동사면 analyze, 명사는 analysis 이렇게 되겠죠. Using Census Bureau data. 이 Census Bureau는 미국 그 연방 정부 내에 있는 부처죠. bureaucrat, 관리, bureaucracy, 관료주의 내지는 관리들의 그 무리, 그거에 같은 뷰로입니다. 이 뷰로가. 그러니까 법무부 안에 FBI가 있잖아요. Federal Bureau of Investigation. 이 뷰로가 그 뷰로입니다. 한국말로 치면 무슨 청 그런 것 좀 되겠죠. 그래서 Census Bureau data. Census Bureau 데이터를 사용한 이 Pew Research Center의 analysis, 분석에 의하면 according to, 이거는 굉장히 많이 쓰는 말이죠. according to, 무엇에 의하면, 누구에 의하면 이런 얘기죠. 29살까지의 그 반, 그 나이대 사람들의 반은 half of Americans age 18 to 20 were living with their parents. 부모와 함께 산답니다. 18부터 29살까지 되는 말 그대로 young adults들이죠. 그리고 여기서 이제 데라가 나와서도 말씀드렸는데 이제 반가워서 이 데라는 복수입니다. 데이터. 우리가 말하는 데이터, 데라. 단수는 데이름. 그래서 DATUM. 그리고 복수는 데라. 이게요. 한국에 오니까 전에는 못 들어본 얘기인데 한국 분들이 쓰는 거를 요즘 커리큘럼이라는 얘기 많이 하죠. 커리큘럼. 그 커리큘럼도 뭐예요? 단수인 거죠. 복수로 커리큘럼. 이렇게 얘기합니다. 커리큘럼. 팀 모리스, 이제 다른 예를 듭니다. 이 사람 23살이에요. Graduated from college in 2021 with about $53,000 in student debt. 그러니까 이제 전형적으로 미국 사람들 21살에 대학 졸업하는 거죠. 2년 전에 대학 졸업했는데 지금 23살이니 2년 전은 21살이잖아요. 그러니까 21살에 미국에서는 대학을 졸업하는 거예요, 나이가. 빠른 아이들은 17살에 고등학교를 졸업하기 때문에 4년 대학을 다니면 21살인 거예요. 이게 이렇게 나오는 거예요, 이제. 이 student debt이라는 거는 학자금 대출 받아서 빚이 있는 거예요. student debt, right? 그래서 he took the loan out, right? He took the loan out. It is not what I want. 그러니까 이제 부모님 댁에 들어가 사는 거예요, 이 친구도. I'm putting up with it. 여기서 put up. 이게 뭐냐면요, endure. 우리가 지구력이라고 그러죠. 그걸 endurance 이러지 않습니까? 그리고 뭐를 참고 견디는 거, bear라고도 하죠. 예를 들어서 뭐 제가 지금 촬영을 해야 돼서 우리 감독님께서 기다리시는데 내가 뭐 계속 뭘 찾고 뭐 이러고 지금 시간을 하는 이렇게 허비하고 있어요. 그러면 뭐라고 얘기할 수 있냐? 감독님한테 please bear with me. 좀 기다려 주세요. 참아 주세요. 나와 함께 견뎌 주세요. 그런 말이에요. 미국 사람들 굉장히 많이 쓰는 표현이죠. please bear with me. 이 bear, 참는다, 견디다. 이 bear가 endure입니다. 그걸
이제 이런 건 수거라고 그러죠. 우리 이디움. 이거는 put up. 그래서 이 친구 얘기가 지금 여기서 It is not what I want. 내가 원하는 건 아니지만 I'm putting up with it. 그렇지만 견디고 있다. Because 왜냐하면은 It is helping me put a big dent in my loan. 여기서 론이라는 건 아까 말씀드린 대로 학자금 대출 받은 그 론이잖아요. 론. 거기에 빅 덴트를 넣나 봐요. 그러니까 빅 덴트라는 건 뭐냐면은 우리가 차가 이제 접촉 사고 같은 거 냈을 때 이렇게 부딪혀 가지고 차가 이렇게 찌그러져서 들어가잖아요. 그걸 덴트라고 하잖아요. 덴트. 그만큼 준다는 얘기죠. 그걸 이렇게 표현한 겁니다. 이 사람은. Mr. Morris, an associate chemist. 케미스트리는 이제 우리가 화학이잖아요. 그러니까 케미스트니까 이 사람은 연구실이나 뭐 이런 데서 뭐 이런 데서 그런 거 관련된 일을 하나 봐요. 케미스트라고 그래요. 근데 이 사람은 associate이니까 부케미스트. 그래서 Silicon Manufacturing Company. Makes about 2,800 a month. 2,800불 정도 번답니다. 한 달에. 그러니까 한국 돈 뭐 한 300만 원 좀 더 되겠네요. 예. After taxes. 괜찮은 거죠, 그러면은. 부양 가족이 없으니까 세금을 많이 뗄 거라고요. 미국은 이제 그런 식으로 세금을 책정하니까요. 어쨌든 after taxes를 2,800불을 이럴 때 클리어한다고 표현을 하죠. 클리어한다고. 이제 다 제하고를 이제 클리어라고 하는 거죠, 이제. 그래서 그렇게 벌고 puts 850 of that towards his student loan payment. toward라는 건 어디로 간다는 거죠, 이제. 850불 정도, 2,800불을 버는데 거기서 850가 거의 돈 100만 원 정도를 갖다가 이거 갚는 데 쓴다는 거죠, 스튜던트 론을. 아시는 분들은 아시겠지만 다른 돈은요 떼먹어도요, 뭐 크레딧 카드 뭐 그걸 떼먹는다, 뭐 어떻게 한다 몇 번 연락이 오겠죠. 연락이 오고 안 하면은 고소도 하죠, 이제. 근데 돈이 없으면 민사니까 그만이에요. 그거 뭐 어떡하겠어요. 그리고 나중에 뭐 그 파산 신고를 하면은 그거 다 뭐 끝나는 거고 뭐 하여간 뭐 그런데 이 스튜던트 론 학자금 대출만큼은요 절대로 떼먹을 수가 없습니다. 왜냐면 이거는요 학교를 다니겠다는 의지를 보이면 누구든지 그 돈을 주거든요. 은행에서 돈을 주지만 정부에서 그걸 개런티를 하거든요. 한 푼이라도 어디서 뭐 돈을 받아가지고 은행에 입금이 된다든지 은행 구자에 돈이 요만큼이라도 있다든지 뭐 이건 절대로 떼먹을 수 없는 게 스튜던트 론입니다. 뭐 또 다른 사람 소개가 되고 근데 이제 이 사람은 이제 미스 심스라는 사람은 이런 말을 했습니다. What really keeps me home is the amount of money I can save a month. 그러니까 돈을 절약하는 맛에 부모님과 산다. 이제 결국 돈이란 얘기죠. 그래서 이 사람은 이렇게 얘기하고 이제 이 기사에서도 이게 이제 정리가 이렇게 되고 있습니다. 네, 고맙습니다.